मां श्री अरविंद 250तम एपिसोड सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 250तम एपिसोड आज किछि समय पूर्व आम आउ गोटे माइलस्टोन को क्रॉस कलु संध्या 5टा रु 6टा जो थे कि आम चैत्यपूर्णता पढ़ुलु तार आज वर्षे पूरण कलु 52टा एपिसोड आज सरला सेठी मध्य आम आरंभ करूँ गोटे लाइन रे गोटे क्लास रे तार गोटे निर्यास करने चैत्यपूर्णता एडुकेशन तार आज 52तम अध्याय गोटे वर्ष पूर्ण है आज आम एठी बहुत उल्लसित मुहूर्त जे आम आज 250तम एपिसोड आज पार कर 250th एपिसोड द सीक्रेट नॉलेज पेज 66 मे भी आउ गोटे 100 मध्य पूरा 350 भी गोटे समय हो जाई पारे एपिसोड को आम जो आरंभ करूँ अनेक जगार ये चैप्टर शह जगार आलोचना होती अतीत 40 मिनिट 45 मिनिट गोटे घंटा भितर ना रेगुलर क्लास 2 घंटा भर आम क्लास करूँ आज 250तम एपिसोड आम पास करूँ आज आम आलोचना करवा 3टी लाइन जो मुख्य जहाँ उपर आम आलोचना करवा ताहा होची पुरुष बक्षरे पुरुष तांका बक्षरे प्रकृति पदपादर पुलक बहन करते पुरुषंक बक्षरे प्रकृति पदपादर पुलक on his heart he bears the happiness of her trade and the surprise of her arrival's joy and in each event and every moment's chance कल्पना करी देखंतु आपन आगे गोटे चित्र थिबो जे महादेव सोईचंती महादेवंकर जो बुकुरे आपन देखिथिबे काली मातांकर नाच एमितिका एक विरल दृश्य आप देखिथिबे आउ टिके आगु गले हम लक्ष्य करवा काली माता नुमुंड मालिनी देउचंती जीभ तांकर बाहरी पड़ी से नाची नाची जाउचंती तले शोचंती किए से ना रुद्र शिव शोचंती ये दृश्य सहित आपण माने सेठी परिचित थिले एठी आपण मध्य सेही जिंस देखुचंती कोन से शिवंकर किछि रिएक्शन नाही आमे हुए तो हमर किछि रिएक्शन आसी थांता किंतु शिवंकर किछि रिएक्शन नाही आनंद रे शोचंती सेमिति मध्य आपण माने देखुचंती ये जो पृथ्वी तारी ऊपर जो अनंत नटराजंकर जो नृत्य चली ताकू आपण देखिचंती देखंतु कंपेयर करंतु केमिति तांकर संपर्क केमिति बा प्रथमे देखुचंती शिवंकर बुकु ऊपर कालींकर नृत्य उल्टी जाइए सिनारियो केतबेले देखुचंती ना शिवंकर जो नटराज नृत्य चली पृथ्वी ऊपर ताकू मध्ये आपण देखुचंती तेणु यही भली अवस्था भितर आपण कल्पना करि परिबे नहीं जे प्रकृति रे तांकर संपर्क कोन की लीला एठी चली दिन 12टा 12:30 12:30 2टा पर्यंत जो क्लास रे जदि आपण मानक भितर के थिबे सेठी मध्ये हम आलोचना करूथिले जे पुरुष प्रकृति जेमिति आमे प्री नाटल एजुकेशन जन्म पूर्वर शिक्षा को आमे जदि पढुथिलु हे त आपण मानक भितर के थिबे तो सेतबेले मध्ये आपण गोटे जिंस देखिथिले जेमिति दिव्य जुग स्थापना रे नारी सेतबेले आमे देखुथिलु पुरुषर भूमिका कोन आमे सेठी सेतबेले देखुथिले तेणु कहीं क्या छाड़िक रहती ना केवल आमर अहंकार बा आमर अज्ञानता किसी किसी शब्द को रूप रंग देकर तुली देकर कौन गोटा सजेक कौन गोटा कहे कि वास्तव में सत्य हूँ किसी अलग एटी जो 3टी लाइन आम पढ़ा ऑन हिज हार्ट ही बियर्स द हैप्पीनेस ऑफ अ ट्रेड हैप्पीनेस ऑफ अ ट्रेड प्रकृति पदपात्र जो पुलक ताहा ऊपर देखुचंती ऑन हिज हार्ट तांको बुकु ऊपर से सहयन करी चलीचन इन ईच इवेंट एंड एवरी मोमेंट चांस प्रत्येक
घटना एव्री मोमेंट भितर प्रत्येक क्षणर जो आकस्मिकता मध्य एव्री मोमेंट चांस से कौन करुँच देखुं एंड द सरप्राइज ऑफ अराइवल्स जॉय अराइवल्स जॉय आगमनर खुशी आकस्मिक भाव में जो सरप्राइजेस आकस्मिकता अच्छी प्रति मुहूर्त पुरुष शिव कौन कर उपलब्धि कर अनुभव कर खुशी होती पुलकित होती तेणु आपन को देखी सारा जदि गोड़ बाजी जाऊँगी घरे जब देखुं काले गोड़ बाजी गला विष्णु कही ताले घरे आप खंड प्रलय हुए तो करदे किंतु ये जोटा देखुं कि पुलकित हर्ष उल्लास भितर पुरुष ग्रहण करुँच से प्रति मुहूर्त प्रति घटना भितर सरप्राइज ऑफर अराइवल्स जॉय जो आगमन जो आनंद तार जो सरप्राइज अच्छी ता भितर जो आकस्मिकता थिला आश्चर्य भाव थिला ये प्रति मुहूर्त अनुभव करुँच ग्रहण करुँच पुलकित होती ता भितर कौन भी दुख ना अनुशोचना ना अनुभावना ना आनंद कारण से लीला हूँ दुई जन परस्पर परस्पर लीला एक ही चेतना गोटे जगह सृष्टि एक सप्ताह दुई जन सृष्टि होती लीला परस्पर परस्पर लीला भाग नौ एक ही चेतना एक ही मार्ग एक ही सत्ता कौन पार्थक्य ना किंतु पार्थक्यता देखुची कौटी किए देखुची ना आम देखुचु कारण आम मन भितर सीमित होकर रहीचु सेन्स भितर आम सीमित होकर रहीचु तेणु आम भिन्न भिन्न देखा जाऊँ कौन गोटे आमको देखा जा हो आमे जहाँ पढ़िले आउ थे आपन को कहूँ तीनोटी लाइन पेज 66 एपिसोड नंबर 250 ऑन हिज हार्ट ही बियर्स द हैप्पीनेस ऑफ अवर ट्रेड अराइवल्स जॉय कितने सुंदर सुंदर शब्द सियर में लिखुं सरप्राइज ऑफ द अराइवल्स जॉय ऑन हिज हार्ट ही बियर्स द हैप्पीनेस ऑफ अवर ट्रेड एंड द सरप्राइज ऑफ अवर अराइवल्स जॉय इन ईच इवेंट एंड इन मोमेंट्स एव्री मोमेंट्स चांस प्रत्येक मुहूर्त से आनंद नौ खुशी होती पुलकित होती जार ओडिया हूँ प्रकृति बक्षरे पुरुष बक्षरे पुरुष बक्षरे प्रकृति पदपादर पुलक बहन करें भावुँ कौन पादर चढ़ीगले केमती कौन हो भगवान तो केमी ग्रहण करेंगे इतने कथा आम भावी जाऊँ किंतु श्रीअर में लिखुंट पदपातर पुलकर को बहन करती पुरुष निजर बुकु भितर जो कौट आसूँ प्रकृति पदपादर पुल को बहन कर प्रत्येक घटना और प्रत्येक क्षणर आकस्मिकता मध्य से अप्रत्याशित आगमन खुशी को अनुभव करती जने तो आसूची अनेक माने मन करतु आपंकर बंधु ज्ञाति सी जने गोटे दिन आसूची आप तो खुशी होते नाचुराल तो खुशी हवा कथा खुशी होते सन्देह करार किसी ना ये खुशीटा आपंकर रोचे किंतु अप्रत्याशित भाव में हठात आसिक पहुँच आशा करनी से आसिक पहुँची जाए कबाट ठक ठक कर आप देखिक जो खुशी होते अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कहते आप कहले मुझे मत सरप्राइज देवाई जाऊँ ये कौन कर अपेक्षा कर सरप्राइज बोलिक किसी ना से लीलार गोटे अंश आम जहाँ सरप्राइज आड़ू साड़ू जहाँ मन कहूँ जो चिंतन करूँ जहाँ सब भावु कौन कौन कहूँ ये हूँ प्रति मुहूर्तर घटना किसी नूतनत्व किसी ना आम भितर को टे आम बाह्य इंद्रिय मानकर ज्ञान हूँ सीमित गत काली ठार आम जो आलोचना करुँच कंटिन्यूअसली 2-3 दिन है आम आलोचना करुँच आज आम माँ समर्पण राधा प्रार्थना आम कंपेयर कर देखुले हर हुईम द डिस्पेंसर ऑफ हिज प्लेजर एंड पेन जो प्लेजर दौर पेन दौर जो दान करुँच सी हूँ कौन ख्याल सोल्ड पुरुष कौन कर निजुक बिकी रिगाल पावर पाखे जहाँ ब्लो और बोन आघात आसू बरदान आसू सी चूज कर नौ सी प्रकृति बाछी जोटा कि आम जो आम निजर सेन्स भितर इंद्रिय भितर जहाँ को आम सफरिंग बोलिक भावुँ सी से कौन कर स्वीटनेस ऑफ हर मास्टरिंग सी आनंद तादे उपलब्धि करुँच इन ऑल एक्सपीरियंस मीट्स द ब्लिसफुल हर ब्लिसफुल हैंड्स प्रत्येक अनुभूति भितर से देखुं से प्रकृति से आनंदमय हस्त जमी कौन कर छुई दौ तेणु आज आम जहाँ को देखिले भितर को गभीर जो बाह्य इंद्रिय भितर जो ज्ञान आम जो बाह्य विभिन्न प्रकार इंद्रिय अच्छी तार जो ज्ञान अच्छी से सीमित से बहुत सीमित नहीं सी जी अनुभव करुँच तारी भर रही तेणु तारी भर से गोटा तार कौन तर्जमा करुँच
पदटे कमेंट दे दउची तारि भी पद लिखि दउची गोटा कंक्लूजन ड्र कर दउची से तार जहा करूची सब जाक गोटा सीमितता गोटे वास्तव गोटा सीमितता भितर ही सब जाक करूची सेमानकर गभीर अनुभूतिर कौन सामर्थ्य न थाए जानी ना से जिनस कौन कहि परिबे ना से जिनस जानी ना तेणु से आपको कह जाए माने कौन जे पक्षी उड़े जिते दूर जिते पारुचंती गभीरता भितर को जातु जे पक्षी उड़े जिते दूर जिते दूर को जीवे से अनुपात से गभीरता को देखिए भितर पशिबे एक्सपीरियंस नेबे आगु को जीवे हम तेणु ये जो इंद्रिय मैंने जी कि अलमोस्ट सरफेस रे रोचंती पेरिफेरी रे रोचंती सी कौन करेंगे जो अनुभूतिर सामर्थ्य जो दीपर एक्सपीरियंस तार किसी सामर्थ्य ना कौन हम कौन नहीं से कहींपर तो कौन कहींपर मन करूँ टेम्परेचर बर्तमान हो 44 डिग्री टेम्परेचर है कौन ना घर भर बस किसी जानी ना किंतु जब टेम्परेचर जब 5 डिग्री बढ़ीज कौन हम से आम कहींपर जब हठात टेम्परेचर 5 आज रात जब वर्षा हम घड़घड़ी होता जब काले जब वर्षा हो कौन हम ना कहींपर कारण सीमित अच्छी गोटे जमी कहते ना जमी वन वे ट्राफिक जमी चलुँ मुहटा कौन कर बांधिक केवल गोटे आड़ को चाहिए से जब मन कर पूर्व आड़ को बुलाई से पूर्व आड़ को चलिए पश्चिम आड़ को बुलाई पश्चिम आड़ को चलिए सी जानते पूर्व कौन पश्चिम कौन मझे एमती आउ के डिरेक्शन अच्छी से किसी बुझे उत्तर अच्छी कि दक्षिण अच्छी से सब किसी बुझे गोटे डिरेक्शन कहे से डिरेक्शन चलिए सीमित अधिक जापर ना तेणु जो बाह्य भाव में जो उपादान सब कौन कर जोटा देखुं जो उत्तर प्रश्न आती तारी केवल प्रति उत्तर देवे अधिकता गभीरता भर को जापर कौन अच्छी से किसी धारणा ना से किसी बुझीपारे ना एत सीमितता भितर सेन्स अर्गान गुड़ाक रोचे से सेन्स भितर ही आम मैंने रहीचु नॉर्मली ये तो आपण मान भितर किसी अच्छा कहीं कहीं जे कि किसी गभीरता भितर को प्रवेश करने चेष्टा चेष्टा करूँ कौन गोटे हेब तक आसुँच आम इंद्रिय बोध निकट में जहाँ सब कौन जब जंत्रणा जगत होता है पुरुषों अलग अनुभूति आने गत काली आम से कथा आलोचना करते आज मत से आमको लगुच बहुत कष्ट तुम कौन कष्ट लगुच ना प्रकृति आसी डोमिनेट करमती कर पुरुषों को केमी लगुच जो एकटा किए भावुँ जे सेन्स रही से चिंता करुचे किंतु पुरुष से चेतनार ऊर्ध्व को चलीगले कि स्वयं पुरुष सी भावुँ ये तो मुझे एका ये तो आम तो एका मु कौन सी कौन मत अलग कर तुम कहीं देखुच तुम सीमितता भी अलग कर देखुच तेणु से जो सी कह आम जो इंद्रिय बोध जहाँ जंत्रणा बोलिक कहे सी हूँ कौन ना आनंदर ये हूँ गोटे गोटे अन्य रूप गोटे अलग अनुभूति आणिक देता सी एक गभीरतर भूमि जंत्रणा हो सुख हो दीटा जाक जहाँ बाछीदेव मोपाई जीवन बा मरण तमाने भगवान को मैंने मारिदेवे ना जीवन को लेकिन आउ गोटे कौटी थोइबे सी जहाँ भी असु भगवान को जहाँ आशीर्वाद हो जो पटे राशि लगे एमती समर्पण राशि ग्रहण कर एवं करने प्रतिश्रुति देकर जाते से गभीरतार से जो प्रतिश्रुति देकर जाते ठीक से ही एक गभीरतम भूमि जंत्रणा आसु बा सुख हो से सबको से समान रस भाव में ग्रहण कर मोपाई जहाँ हम सब सामान कारण भगवान मो पथर अच्छा आनंद देले दुख देले हस खुशी मुझे दारिद्र्य भर रोचे सी हूँ मुझे खुशी रोचे ता भी हूँ तेणु ए मोर बोलिक किसी रखी मोर बोलिक कहीं रखी कहीं रखी सबू जाकर पचर हो मोर बोली तो कौन हम ना मुझे निज भर के भूलटा ही करी कि जब भगवान खबर छाड़देवी तो कौन हम मुझे जो रास्तार जाऊँ गोटे जगह पहुँचा मेला देखा हूँ बजार को जाऊँ मार्केट जाऊँ कि अजा घर को जाऊँ मुझे रास्ता जाने भूल करी क्या पचारे कि जब मत भगवान निजे निजे पहुँचे देवे तो कौन हम सब कहूँ प्रकृति नियंत्रणकारी हस्तस्पर्शर माधुर्य को उपलब्धि करुँच अनुभव कर तथा जीवन प्रत्येक अभिज्ञता मध्य से सुखदायी स्पर्शर हस्तर स्पर्श पाँच से सबू जाक देखुं प्रकृति आसूँ हाथर स्पर्श आसूँ से नौंट पुल कर आगू नौ सबू जाक जो जो स्पर्श जो सी हूँ आनंददायी आ भितर सब जाक कौन जिनस जो कलुष कालुना ना कि गोटे इल फिलिंग ना सबू जाक नौ से जहाँ भी करुँच से भल पाए करुँच दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर से जो भगवान को ऊपर जो प्रबल जो इच्छा जो ये हूँ मानकर आपण मानकर किछिटा कटि जाऊँ कौन ना सामयिक भाव में आम कौन करूँ ना शोक माने कौन निजक निजे डिक्लेयर कर सेल्फ डिक्लेयर गॉड निजक निजे भगवान बोलिक जी भगवान डिक्लेयर कर संस्पर्श में आसी तेणु किसी एक्सपीरियंस खराब हो जाए कि प्रकृति में जो भगवान आप जा पहुँचे अरिजिन को जो फेरबे से देखिए से कहीं किसी ना से जो जो आनंद ही आनंद आलोक ही आलोक सत्य ही सत्य ज्योति ही ज्योति
ସେଠି କୌଣସି ନେଗେସନର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଆପଣ ମୁଁ ହଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାଲେ ପଶି ଯାଇଛି ଦେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ କାଲି ବୋଧେ କାଲି ରାତି 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସପ୍ତାହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କିଏ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ଭଟକଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ନୁହେଁ ଦିଥର ନୁହେଁ, ତାପରେ ତ ମା ଯେମିତି ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ଯଦି ବସିକରି ରହିଛୁ ତାମାନେ ଆମେ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ହଁ ହେଲା ଥରେ ଯିବ ଦିଥର ଯିବ ତିନିଥର ଯିବ 5 ଥର, ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ରହିଛ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ଅବଜର୍ଭ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ ରହିବ ସଜାଗ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଟିଏ ମନେ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ସାଧୁଟାଇ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚୋରଟାଇ ରହିଲା। ଗୋଟେ ସରେଇଖାନାରେ 2 ଜଣ ଯାକ ରହିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ଆଗ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ବୈରାଗୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି। ସେ ଚୋରଟା ଯାଇକରି କହିଲା ବାବା ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର। ସାଧୁଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି, ସେ ତାଙ୍କର ଆରାମରେ ସେଟା ବସିଛନ୍ତି। ଚୋର କହିଲେ କଣ ନା ମୁଁ ଏମିତି ଚୋରି କରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଚୋର। ଏତେ ମୁଁ ସେ ଚୋରି କଳାରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାରେ ମୁଁ ମାନେ ଆଭୂଷିତ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏତେ ଓସ୍ତାଦ ଏତେ ମାଷ୍ଟର ଯେ ମତେ ଏମାନେ କେହି ଧରି ପାରନ୍ତିନି। ସେଇ କଳାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି ମତେ ଶିକ୍ଷା କର। ତାପରେ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଚୋରି ଫୋରି ମୁଁ ଆଉ କରୁନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ନା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଧରା ପଡୁନଥିଲି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ କଣ କଲେ ହଠାତ୍ ଧରା ପଡିଗଲି। ଯେମିତି ଧରା ପଡିଗଲି ସେଠୁ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ସେ ହେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରୁ ମୁଁ ଖସିଲି। ଖସି ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖସି ଆସିଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଏ ଧନ୍ଦା ଆଉ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚୋରି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖସିଲି ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାପରେ ସାଧୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋର ଖସିକିରି ନ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଧରା ପଡିନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଧରା ପଡିନଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲି, ତାପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲି। ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲି ଯେ ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲି ଆଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ମନ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଚୋରିଟାକୁ କଣ କଲି ଛାଡିଦେଲି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସାଧୁ କଣ କଲେ ସେ ଚୋରକୁ ବସିକି ନମସ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ମତେ କାହିଁ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛ? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ଲୋକ ବିରାଟ ସାଧୁ, ମୁଁ ଦଉଛି ଚୋରଟା ଚୋରି କରି ଛାଡି ଦେଇଛି ଅବଶ୍ୟ, ମତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ କଥା ଭିତରେ ପଡିଲୁ, ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଜାଗରୂକତା ଆଉ ଏକ ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନ ହବା। ସଚେତନ ନଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ନା କରିଥିଲୁ, ସଚେତନ ହେଇଗଲା ପରେ ଚୋରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଚେତନ ଭାବ କନସିୟସନେସ୍ ଆଉ ଆୱେକନିଂ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଯଦି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷଟା ଦେବତା ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା ହଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି କଣ କରୁଛି ତୋଠୁ ବାଟ ପାଇଛି ତେଣୁ ତତେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯେମିତି ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ଇଏ ସେମିତି କଣ କଲେ ନମସ୍କାର କଲେ, ତାକୁ ଶିଖିକିରି ଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କଣ କରୁଛି ନା ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ପଡିଛି, କିଏ କୋଉଠି କେମିତି ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ଏବଂ ଖିଆଲର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୂଢ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହା କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବ ଲାଗୁଥିବ ଏମିତି ହଉଛି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ମାସ ସବୁ ଯାକ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ଥିବେ, ବାହାର ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବେ, ବସିକି ଲେଖୁଥିବେ, ଦିନ ରାତି ରହୁଥିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମିତି ଗୋଟେ ଜେଲ ଜୀବନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ସେ କାହା ସହିତ ଦେଖା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାନେ କଣ ହଉଥିଲା ମାନେ ଇଏ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସରେ ଯେମିତି ରଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଇସୋଲେଟେଡ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କିଛି ଲିମିଟେଡ ଲୋକ ଥିଲେ ମିଶୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି ମୋର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ପଛେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟୁୱାର୍ଡସ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର କଣ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ବାହାରେ ଥାଇକି କମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ପଚାରିଦବା, ତେଣୁ ସେଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସଫରିଂ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ସେଥିରେ ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ଯେମିତି ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖିଆଲ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ଗୂଢ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଟାଣିକିରି ନେଉଥିବ, ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଥିବ, ଟ୍ୟୁସନକୁ ପଠଉଥିବ, ରାତି ସାରା ଜଗଉଥିବ, କଣ ନାହିଁ କଣ କରୁଥିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ମାନେ ଯେମିତି ଇଏ ମାଟା କି ପିଚାସି ମାଟା କି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛି ମୋ ପିଲାଟାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ରାଜା ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ମା ତାର କରୁଛି, ରାଣୀ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଣୀର ଯାହା ମାନେ ପାଠ ପଢା, ତାର ବାପା ମା, ତାର ଯୋଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ତାର ସଂସ୍କାର, ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୂଲିଆ ଲୋକ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ସିଏ କଣ ଜାଣିବ?
ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ସରିବ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ବୁଝିବ ଯେ ମାଟା ତାର କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହେଇଯାଇ ସାରିଥିବ। ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଯେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ତାର ନିଗୁଡ ଅର୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କୁଆଡେ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ଭଲ ହଉଛି, ତେଣୁ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ, ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଯାହା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗତି ସଚଳତା ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି ଲୁଚିକି ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଇଛି? ସେ ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ନେଇକି ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗତି ସଚଳତା। ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ 9ଟା ବେଳେ ଟିଫିନ୍ କର, 12ଟା ବେଳେ ବସିକି ଇଏ କର, 4ଟା ବେଳେ ଟିଫିନ୍ ଇଏ କରିଦେବା, ଚା ଖାଇଦେବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା, ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦେବା, ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଟିଭି ଦେଖିକିରି ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଏଇଆ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଷ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ସୃଜନଶୀଳ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ନିଗୁଡ ଅର୍ଥକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗତି ସଚଳତା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାମ କରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ପୁରୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିସୟୁଟିଲାଇଜ ହଉନି, ଅନୟୁଟିଲାଇଜ ରହୁନି। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କୋଉଠି ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ସେ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷ ସେ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ, ତାର ଗତିଶୀଳତା, ଚିନ୍ତା ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ନିଗୁଡ ଅର୍ଥ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗତି ସଚଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତି ହସନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ଇଶାରାରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିନେବେ ଯେ କ'ଣଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣଟା ଘଟୁଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, କ'ଣ? ସେଇ ଯୋଉ ଇଶାରା, ସେଇ ହଉଛି ସମଝଦାର କେ ଲିଏ ଇଶାରା ବି କାଫି ହୋତା ହୈ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ପୁରୁଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ମୋର, ଗାଇଡାନ୍ସ ମୋର, ଶକ୍ତି ବି ମୋର, ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ସତ୍ତା। ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରି ନେଉଛି, ଆଉ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ମୋରି ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି, ମୋରି ୱିଲ୍କୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଚେତନ। ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ନୃତ୍ୟର ସୁଖକୁ ସେ ବହନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିବ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଳୀ ଯେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ହିରେ ହେଇ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇ ନାଚି ପକେଇଲା, ଏମିତି କଲା, ଗୋଡ଼ ବଜେଇ ଦେଲା, ଏମିତି ଗାଳି ଦେଲା, ଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ନାଚୁତ୍ୟ କରୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ସିଏ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଏ କୁଇଭରିଂ ଥିଏଟର। ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ନଟରାଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଏ କୁଇଭରିଂ ଥିଏଟର। ନଟରାଜ ନୃତ୍ୟ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଗୋଟେ କହୁଛି କମ୍ପିତ ଥିଏଟର, ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ନାଚରେ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛି, ନାଚ ଚାଲୁଛି, ଇଏ କରୁଥିବ, ସିଏ କରୁଥିବ, ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜଟା ଯେମିତି କମ୍ପି ଉଠୁଥିବ, ଇଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟର ସୁଖକୁ ସେ ବହନ କରି ଚାଲନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦର ଶ୍ରବଣରେ ପୁରୁଷ ସିଂହାରିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ବସନ୍ତ ଆସୁଛି। ରୁଦ୍ରତାପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିର ଚପଳାର ଚମକ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ସେଇଭଳି କରିଡରରେ ତୁମର ପାଦ ଶବ୍ଦର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକରି ଜାଣିପାରେ ଯେ ତୁମେ ଆସୁଛ। ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ, ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ସହିତ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପରିଚିତ ଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର କବିତା ସବୁ, ଆମେ ସବୁ ଲେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ତାକୁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଦ ଶବ୍ଦର ଶ୍ରବଣରେ ପୁରୁଷ ଶିହରିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସାମୀପ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସାମୀପ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସହଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସାମୀପ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସାମୀପ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଇଏ ସବୁ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବାର ଅବସର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ।
ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା when somebody stops suspecting he begins to die। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରେ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ତା ମାନେ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ ମରିଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମନ ଷ୍ଟେଜ। ଏ କମନ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବସିକରି କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ଆମେ ସେତିକି କରିବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଲୀଳା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବସିକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯିବି କାହାର ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଏଟାକୁ ନେଇଯିବି ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମ ଷ୍ଟେଜ ଅଲଗା ଆମ ଜିନିଷଟା ଯେତିକି ଆମକୁ ପରମିଟ୍ କରୁଛି କେବଳ ଆମେ ସେତିକି କେବଳ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉପସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କୌଣସି ଜିନିଷ ସରପ୍ରାଇଜ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ବିସ୍ମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ତ ଆଶା କରନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ହଉ ଘଟୁ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଖୁସିରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସୁଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଆବିଳ ଚାନ୍ଦରେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆସୁଛି ସହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସାମିପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ତ ଆମର ଲୀଳାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଅଗଣିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଠାରୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଯୋଉ ମିଳନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଲୀଳାରେ ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଲୀଳା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଗଣିତ ପରିସ୍ଥିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ନୁହେଁ ଅଗଣିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ଯୋଉ ପରସ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମିଳନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ସେଇ ଲୀଳା ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚରମ ପରମ ସୁଯୋଗ ବୋଲିକରି ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ ଘରେ କହନ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନାରେ ନାରୀ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଦଳି ଚକଟିକିରି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଖେଳ ଇଏ ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ ଖାଉଥିବେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିବେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାଡୁଥିବେ ସବୁ କରୁଥିବେ ଆଲାଉ କରୁଥିବେ ଆପଣ ସେଇ ତାଙ୍କରି ମୋବାଇଲ ନେଇ ଫୋନରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ସେଇ ଚାର୍ଜ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିବେ ସବୁ ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ନାରୀର ହବ ପୁରା ମାନେ ଏକଦମ ମାନେ ଇଏ ହେଇକରି ଉଠିବେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଉଠିକି ଯେମିତି କ'ଣ କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁରୁଷ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣ ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନାରେ ନାରୀ କର ନା ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅପଶବ୍ଦ ବା ଅପଭାଷା କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଦୁଇ ଧାଡି ପଢିବା ହି ଇଜ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଡ୍ସ ଇଚ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଇନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କାଳର ଗତିଧାରାରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆର୍ ଆନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ନେଚର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ନେଇ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି through her workings and to derive joy from her contact। ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି ସେଥିରୁ ଯୋଉ କିଛି ଡିରାଇଭ୍ ଜୟ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚରମ ସୁଯୋଗ। ସବୁଦିନ ମିଳେ ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭରପୁର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ କହିବେନି ଏଇ ଯେମିତି ନାଟକ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖିଥିବେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମିଳୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଝଡ଼ ଆସିଯିବ ଶାଶୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରେଇଦବ କ'ଣ ଗୋଟେ କରେଇଦବ କିମ୍ବା ମା ପୁଅ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟା ଚୋରି ହେଇଯିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପିଲା ପରେ ବୋଲିକରି ବାପ କ'ଣ ଆଉ ରୋଲ୍ କରିବନି ଯେ 2 ଜଣ ବାପ ପୁଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଲୀଳା କରିବେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ହୁଏତ ଡିପାର୍ଚର ଆସିବ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଗେ କମେଡିଟାକୁ ଫୁଟେଇ ସାର ତାପରେ ଟ୍ରାଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଠି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ରିସିଭ୍ ଦ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ କ'ଣ ହଉଛି ଟଚ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ତାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହିଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଏଭର୍ ଏକ୍ସପୋଜ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଖୋଲିକରି ରଖିଛନ୍ତି ଓପନିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଥାଉଜେଣ୍ଡ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍
ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରରେ, ଶହ ଶହ ମୋଡରେ, ଥାଉଜେଣ୍ଡ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ବାଇ ହର୍, ସେ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ବସିକରି, ବୋଲରଟା ବୋଲିଂ କରୁଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଖକୁ, ସେ କେମିତି ବୋଲିଂ କରିବ ଇଏ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଜାଣିନି ସ୍ଲୋ ପକେଇବ, ଜୋର ପକେଇବ, କୋଉଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ, ସୁଇଂ କରେଇବ କିମ୍ବା ୟର୍କର ପକେଇବ କି ବାଉନ୍ସ କରିବ, ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କହୁଛି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବଲ୍ ପକଉ। 11 ଜଣ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଲଟା ଇଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଟା କୁଆଡକୁ ମାରିବ କି ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଉ ପଟରେ ସେ ଉପରକୁ ମାରିବ କି ଛକା ମାରିବ କି ଓଡେଇକିରେ ମାରିବ କି କୋଉ ଗ୍ୟାପରେ ମାରିବ। ସେଠି ଯେମିତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର କୋଉ ପଟରେ ଆସିବ, କେମିତି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ, ସେଥିରେ କେମିତିକା ଆନନ୍ଦ ହବ। ଥ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ବାଇ ହର୍, ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ପକେଇଦେବେ, ଯଦି ବଲଟା ପଡିଯାଉଛି ସେମିତି ମାରି ଦଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, ଏ ଠିକ ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ବଲଟା ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁନି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ କାହିଁକି ଉପରେ ମାରିଦେଲା, ଛକା ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଯେମିତି ମାନେ ହଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗେମ୍, ଯେମିତି ଲୀଳାର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲିକି ଧରି ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା 350ତମ ଏପିସୋଡ, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବାର ସମୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏତିକି ଯିବାର ହବାର, ଏଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମସ୍କାର।